چوٹیا صاحب کسی مصروفیت کی بنا پر نہیں تھے، تو ہم نے اصرار کیا کہ ہماری سٹیٹمنٹ کم از کم ریکارڈ کر لی جائے، اور اس پر جرا جب وکیل صاحب اویلیبل ہوں گے تو کر لی جائے۔ تو ان کے جو ایسوسیٹ موجود تھے انہوں نے اس بات پہ اگری کیا کہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں۔ تو یہ 2017 میں شہباز شریف صاحب پہ عمران احمد نیازی، جس کو ہم الزام خان بھی کہتے ہیں، الزام لگایا کہ شہباز شریف صاحب نے عمران احمد نیازی کو 10 ارب روپے کی پیشکش کی کہ آپ پاناما پیپرز کے کیس کو وڈرا کر لیں تو میں آپ کو 10 ارب روپیہ پے کروں گا۔ یہ جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت الزام، بہت سارے الزامات میں سے ایک الزام جو عمران احمد نیازی نے لگایا تھا، شہباز شریف صاحب نے اسی وقت 2017 میں ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا، اور اس کیس میں اب خاصی پیش رفت ہو چکی ہے، اور اس کیس کے اندر جو حقائق ہیں وہ ہم نے عدالت کے سامنے رکھے کہ یہ نہ صرف ایک جھوٹا بیان ہے بلکہ مضحکہ خیز ہے کہ جس طریقے سے اس بیان کو دہرایا گیا، مختلف ٹی وی چینلز پہ جا کے ٹاک شوز کے اندر دہرایا گیا، ان ٹاک شوز کا ٹرانسکرپٹ USB بھی ہم نے سامنے رکھی، پھر پریڈ گراؤنڈ راولپنڈی کے جلسے میں اس الزام کو دہرایا گیا، کراچی ایئرپورٹ پہ دہرایا گیا، پشاور شوکت خانم کی تقریب میں دہرایا گیا، اور اس الزام کو جگہ جگہ شائع کیا گیا، بطور کیمپین چلایا گیا۔ تو یہ الزام کیونکہ ایک جھوٹا الزام تھا، عمران احمد نیازی اور اس کے وکلاء کسی قسم کا ثبوت نہیں پیش کر سکے اس الزام کے ایویڈنس کے طور پہ۔ اور آج میں نے جو بیان ریکارڈ کرایا عدالت کے سامنے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک عوامی خدمت کی ہسٹری ہے اس ملک کے اندر، وہ 1988 سے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ وہ صوبائی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا، 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے۔ میاں نواز شریف نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اپنے امیدوار کے طور پر نامزد کیا۔ تو ان کی سماجی خدمات، سیاسی خدمات، جب وہ بزنس میں تھے چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے، اور ایک انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بنائی ایز اے ڈوئر کہ وہ ڈیولپمنٹ میں بلیو کرتے ہیں، عوامی خدمت میں بلیو کرتے ہیں، اور ہمیشہ عوامی خدمت کی ہے، پبلک سروس کی ہے، اپنا خون پسینہ دے کر۔ تو یہ جو عمران احمد نیازی جو کہ ایک مجرم ہے اور اڈیالہ جیل میں کرپشن کے کیس میں قید ہے، یہ اس کا شیوا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ اور یہ ہتک عزت کا دعویٰ جو اب 8 سال سے چل رہا ہے، اس میں خاصی پیش رفت ہے، اور عمران احمد نیازی کے پاس اپنے دفاع میں نہ کہنے کو کچھ ہے، نہ کوئی ثبوت پیش کر سکے ہیں۔ ہم نے تمام تر ثبوت پیش کیے کہ یہ جھوٹا الزام تھا، بے بنیاد تھا، من گھڑت تھا، فریب پر مبنی تھا، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا، شہباز شریف صاحب کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ تمام دستاویزی ثبوت وہ عدالت کے سامنے رکھے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں انصاف ملے گا۔ اور عمران نیازی اس کا تمام ٹولہ جس نے یہ شہباز شریف صاحب پہ الزام لگایا، آپ نے دیکھا کہ اسی ٹولے کا حصہ ہے ایک غیر ملکی آدمی جو لندن کی عدالت میں، جس کے خلاف ایک فیصلہ آیا، آپ نے دیکھ لیا کہ نہ صرف کورٹ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، فوج پاکستان پہ الزام لگاتا تھا، جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر الزام لگاتا تھا، اس کو ہرجانے کا نہ صرف کہا گیا کہ ہرجانہ پے کرو، بلکہ اس کو کہا گیا کہ یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اور پھر وہ ایک ٹیررسٹ احسان اللہ احسان کا انٹرویو کرے سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہ کسی مہذب معاشرے میں، مہذب ملک میں کسی دہشت گرد کی سپورٹ جو ہے، یہ قانونی طور پر، اخلاقی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور ایک ٹیررسٹ کو سوشل میڈیا پر اس کے خیالات کو، اس کے نظریات کو فروغ دینا، اس کو انٹرویو کرنا، اس کو آگے پروموٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ایک بدترین عمل ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مہذب ملک اس کو برداشت کر سکے گا کہ ان کے ملک میں رہتا ہوا شخص وہ ٹیررسٹ کو ہاربر کر رہا ہے۔ This purports to harboring a terrorist. This purports to supporting a terrorist, Ehsan Ullah Ehsan, and promoting his views. This cannot be allowed in any civilized country. تو یہ جس طرح اس کو وہاں پہ مات ہوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا چلانے پر کہ ہرجانہ بھی دینا پڑا، اور جو اخراجات ہیں عدالت کے وہ بھی ادا کرنے پڑے، اور جھوٹا بھی ثابت ہوا، خفت بھی ہوئی،
शर्मिंदगी का सामना भी हुआ। इसी तरह इस केस में इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इमरान अहमद न्याजी के पास इन इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो ये एक सर्टिफाइड झूठा है जो एक करप्शन के केस में अंदर है और हमेशा झूठ की सियासत की है, मुनाफिकत की सियासत की है, हमेशा इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है। और अब क्योंकि सबूत कोई नहीं है, 120 तारीखें तो ले चुके, तो ये इंशाल्लाह ताला इनको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। और ये हमेशा की तरह जब ये झूठ बोलते हैं फिर बाद में यू टर्न लेते हैं, यू टर्न ही अब तो पूरा राउंड अबाउट बन गया इनका, घुमन घेरी है पूरी, घूमते रहते हैं उसके इर्द गिर्द। तो ये हक और सच की फतह होगी और इंसाफ की फतह होगी। जब कोई जुर्म सरजद होता है तो वो ये बात नहीं देखी जाती कि आप किस ओहदे पर फायज हैं। और देखिए वो वीडियो वजीर आला KP सोहेल आफरीदी ने खुद लगाई कोर कमांडर हाउस जाने की, सोशल मीडिया पर कंफ्यूज किया गया जमान पार्क की वीडियो के साथ। ये दोनों वीडियोस मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, जमान पार्क की अलग मौजूद है, कोर कमांडर हाउस की अलग मौजूद है। जिस तरह किसी भी मुल्जिम का ट्रायल चलता है, एक फेयर ट्रायल होना चाहिए इस बात का, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आप इस आड़ में नहीं छुप सकते कि मैं वजीर आला हूँ। बिल्कुल एक किसी भी शहरी की तरह ये एक कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है, तो कानून के मुताबिक जो है इस मामले को चलना चाहिए। मामलात बड़े सिंपल हैं। कल भी मैंने इस पे अर्ज की बिलावल साहब की ट्वीट के बाद कि मज़ीद जो अदालती प्रोसेस को मज़ीद तकवीत देने के लिए, क्लियर करने के लिए अभाम ना रहे, तो जो तरामीम ज़ेरे गौर हैं उसमें आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मुशावरत के अमल का हिस्सा है। देखिए आर्टिकल 243 के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसके तहत डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मज़ीद वजाहत करना कबल अज़ वक्त होगा। हमें क्या सराइयों से परहेज़ करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि एक हुकूमत जिसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचा दिया, और अगर ये डिबेट शुरू करें आप मियां नवाज शरीफ साहब के दौर से कि इन्फ्लेशन कितनी थी, इन्फ्लेशन 3% थी। इमरान खान साहब के दौर में वो 25% से ऊपर गई, और वही उस 4 साल के दौर के सम्राट थे कि फॉरेन पॉलिसी नाकाम, दोस्त ममालिक सारे नाराज़, हर किसी को कहा कि मैं तुम्हारी सकाफत को, तुम्हारी तारीख को, तुम्हारे मज़हब को, तुम्हारी पार्टी को, तुम्हारी सियासत को तुमसे बेहतर जानता हूँ। टांग पे टांग रख के उनको एक तज़ीक का निशाना बनाया। फॉरेन पॉलिसी नाकाम इमरान न्याजी की। डोमेस्टिक पॉलिसी का ये हाल था कि अगर आपको याद हो तो वो ज़रा सवाल वो भी कर लीजिएगा कि जब उसने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा। अल्लाह करे कोई इस मुल्क में खुदकुशी ना करे, मगर खुदकुशी तो नहीं की, IMF के पास चले गए। IMF के पास गए, उसकी शराइत पूरी नहीं की, और उसके बाद मुल्क के अंदर महंगाई 38% पे पहुँची, जो कि अब वापस आकर बिटवीन 4 और 5% है। जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 11% के ऊपर आया है। स्टॉक मार्केट दिन ब दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। तो मैं तो अपनी इकोनॉमिक स्टेटमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसी पे खड़ा हूँ कि आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपेयर कर लें। बार बार कहा गया श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है, बड़ी कदर उनकी, कहा गया नहीं ये श्रीलंका बनेगा, और दुआएं की गई ये डिफ़ॉल्ट करेगा। अल्लाह ताला ने जब इज़्ज़त देनी हो, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे कोई इंसान नहीं ठहर सकता। अल्लाह ताला ने जंग में भी मदद की, और वज़ीर शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो एक किरदार अदा किया, हमें एक अस्करी फतह मिली, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बनी। इकनॉमिक तौर पे भी जो हमारे पैक्ट्स हो रहे हैं, अग्रीमेंट्स हो रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ, चीन के साथ, सऊदीया के साथ, अमरीका के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ, कि हर मुल्क पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। अभी सऊदीया के अंदर माशी ताउन का एक फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड बढ़ेगी, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम होगा, खुशहाली आएगी। तो ये तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक ने शहबाज शरीफ के FBR के रिफॉर्म्स की तारीफ की कि आपने FBR के अच्छे रिफॉर्म्स किए, आपकी इकॉनमी ठीक सिमत में जा रही है। आप फिच की रेटिंग्स देख लें, मूडी की रेटिंग्स देख लें। देखिए जब महंगाई कम होती है, जब आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं, तारीखी सतह पे गए। इमरान खान के दौर में आप देख लें कि ज़र मुबादला के ज़खायर क्या थे, और जब हमें PDM की गवर्नमेंट मिली तो डॉलर का क्या रेट था और डॉलर के रेट को कैसे काबू किया गया। तो मैं तो इस पर 1 घंटा भी बात कर सकता हूँ, मगर मेरा ख्याल है मुआशी लेक्चर इतना ही बड़ा है।